ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਿਰੋਨਾ, ਰਿਟਨ ਬਾय A.J. ਕਰੋਨਿਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਨਿਕੋਲਾ। ਇਸ ਦੀ उम्र लगभग 13 साल की है, एक लड़का है। और दूसरा करैक्टर जैकोपो, ये भी एक लड़का है, इस दी उम्र है लगभग 12 साल। ये दोनों सके भरा ने जो कि इटली दे विच विरोना शहर दे विच रहिंदे ने। इस तो अगे थर्ड करैक्टर है नरेटर। नरेटर मतलब जो आपां नूं ये स्टोरी है जिहड़ी ओह सुना रहा है। अगे फोर्थ करैक्टर है लूसिया। लूसिया कौन है? सिस्टर ऑफ निकोला एंड जैकपो। जेडे ये दो भरा ने निकोला एंड जैकपो, इन्हां दी सिस्टर है लूसिया। ये अपना फोर्थ करैक्टर है। जेडे अगे अपने ये लिखे हुए ने वर्ड्स, इन्हां बारे ज़्यादा पजल नहीं होना। ये कुछ प्लेसिस के नाम ने, जो आप स्टोरी तुहानूं करवावांगे तुहानूं अपने आप पता चल जाएगा। सो देखो, स्टोरी है जिहड़ी आपां शुरू करदे हां। जिहड़ा नरेटर है, जो नरेटर है वो अपने एक दोस्त दे नाल विरोना नां दी जगह ते शहर दे विच घूमण जांदा है। ते वो की ने अल्फ्स की ने पहाड़ियां दे नाम ने। नरेटर अते नरेटर दा दोस्त अपनी गड्डी दे विच अपने ड्राइवर दे नाल विरोना नां दी जगह दे उपर घूमण जांदा है। वो अल्फ्स ने जिहड़ियां पहाड़ियां दे कोल दी होके विरोना शहर दे विच पहुंचण वाला ही हुंदा है। विरोना शहर तो पहुंचण तो थोड़ा टाइम पहलां, थोड़ी दूरी ते पहलां उन्हां नूं दो लड़के मिलदे ने, निकोला अते जैकपो। जेडे ये दो लड़के ने, ये दोनों ही रियल ब्रदर्स ने, दो भरा ने। ये स्ट्रॉबेरीज बेच रहे ने ते स्ट्रॉबेरी बेच रहे ने। जिहड़ा नरेटर है वो इन्हां तो स्ट्रॉबेरी है जिहड़ी वो खरीदना चाहुंदा है। बट जिहड़ा नरेटर दा ड्राइवर है वो नरेटर नूं कहंदा है कि तुसीं इन्हां तो स्ट्रॉबेरीज ने जिहड़ी ना खरीदो, क्योंकि आपां जदों शहर पहुंचांगे विरोना, उत्थे जाके आपां नूं बहुत वधिया जिहड़े फ्रूट्स ने वो मिल जाणगे। बट नरेटर है जिहड़ा वो इन्हां दोवां भरावां तो एक टोकरी स्ट्रॉबेरी है जिहड़ी वो खरीद लैंदा है। चलो, ये स्ट्रॉबेरी खरीद के नरेटर अते नरेटर दा दोस्त अपने होटल वाल चले जाते हैं, शहर जिथे मतलब आए ने विरोना दे विच। एक होटल दे विच वो रुके ने। वो जाके होटल दे विच रुकदे ने। जदों अगली सवेर वो अपने होटल चों बाहर निकलते हैं घूमन दे लई, जदों पब्लिक प्लेस दे विच आउंदे ने तां वो की देखदे ने, ये दोनों लड़के जो स्ट्रॉबेरी बेच रहे सी, ये दोनों लड़के पब्लिक प्लेस दे विच उत्थे इन्हां नूं मिलदे ने, खड़े मिलदे ने। तां नरेटर है जिहड़ा उन्हां कोल जांदा है, उन्हां तो पुछदा है कि तुसीं इत्थे की कर रहे हो, मतलब तुसीं इत्थे भी खड़े हो। तां ये दोनों जिहड़े भरा ने ये जवाब दिंदे ने कि असीं बहुत तरह के काम करदे हां। असीं फ्रूट वेचण दा भी काम करदे हां, और जिहड़े बाहरों टूरिस्ट आउंदे ने, जिस तरह कि नरेटर अते नरेटर दा दोस्त आए ने, जिहड़े बाहरों टूरिस्ट आउंदे ने उन्हां दे लई असीं गाइड दा काम भी करदे हां। गाइड वो हुंदा जिस तरह की देखो आपां किसी जगह ते घूमण जांदे हां, आपां नूं उस जगह बारे प्रॉपर नहीं पता कि किहड़ी जगह इत्थे घूमण वाली है, तां उत्थे आपां नूं एक गाइड मिल जांदा है। वो गाइड की है, आपां नूं उस जगह तो जाणू हुंदा है, वो आपां नूं उस जगह ते घुमाउंदा है कि किहड़ियां जगह इत्थे घूमण वालियां ने। तां जिहड़े दोनों भरा ने ये गाइड दा काम भी करदे ने, मतलब मार्गदर्शन करदे ने जो बाहरों टूरिस्ट आउंदे ने। ਤਾਂ नरेटर है जिहड़ा इन्हां नूं अपना मार्गदर्शन करन दे लई कहंदा है, मतलब इन्हां नूं अपना गाइड है जिहड़ा वो रख लैंदा है। कुछ पैसे, मतलब कुछ पैसे जिहड़े चार्ज करदे ने और लोकां नूं इह घूमण दे विच मदद करदे ने। तां नरेटर इन्हां नूं कहंदा कि सानूं साडी घूमण दे विच मदद करो। तां निकोला अते जैकपो ने जिहड़ी नरेटर अते नरेटर दे दोस्त दी घूमण दे विच मदद करदे ने। इन्हां दे जिहड़े कपड़े ने, हालांकि इन्हां दे कपड़े फटे पुराने ने, गंदे ने, बहुते सोहणे नहीं हैगे, बट अपनी परसनैलिटी और अपनियां गल्लां दे नाल जो ये गल्लां करदे ने, जिस तरह दीयां वधिया गल्लां करदे ने, नरेटर अते नरेटर दे दोस्त नूं ये प्रभावित करदे ने। मतलब कि इन्हां दी परसनैलिटी है जिहड़ी वो बहुत वधिया है। नरेटर अते नरेटर दा दोस्त इन्हां दी परसनैलिटी तो प्रभावित हुंदे ने। चलो, ये घूमदे ने, इन्हां नूं घुमाउंदे ने, और उस तो बाद नरेटर अते नरेटर दा दोस्त अपने होटल वापस चले जांदे ने। तां उस तो बाद एक रात की हुंदा है, अगली रात जां फिर उस तो एक रात छड्ड के जदों ये बाहर आउंदे ने नरेटर अते नरेटर दा दोस्त, ये की देखदे ने कि अद्धी रात हनेरे दे विच ये दोनों भरा सड़क दे उपर, फुटपाथ दे उपर बैठे ने। नरेटर इन्हां तो जाके पुछदा है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਲ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਦੂਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਦੂਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਰੂਟਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡ ਦਾ, ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਰੇਟਰ ਤਾਂ ਨਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਰੇਟਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੁਲੀਟਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਨਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਪੁਲੀਟਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲੀਟਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਓ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪੀਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਇਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਰਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰੇਟਰ ਉਸ ਨਰਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਰੇਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੂਸੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਰਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਲੜਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੀਤਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲੂਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੂਸੀਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਲੱਭੀ ਲੂਸੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਲੂਸੀਆ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਇਆ ਨਰੇਟਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਰੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਨਰੇਟਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਰੇਟਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।